시청자 여러분 안녕하십니까? BOA 뉴스투데이 시작합니다. 미국과 한국, 일본 또 유럽 국가들이 유엔 안보리 회의에서 러시아의 북한 무기 조달 문제를 지적하면서 우크라이나 공격을 중단할 것을 촉구했습니다. 또 러시아의 대북 제재 전문가 패널의 임기 연장 거부에 대한 비판도 이어졌습니다. 첫 소식 조은정 기자가 보도합니다. 뉴욕 유엔 본부에서 러시아의 소집 요청으로 20일 안보리 회의가 열렸습니다. 유엔 주재 미국 대표부의 로버트 우드 차석 대사는 러시아의 북한 무기 조달 상황을 구체적으로 지적하면서 서방 국가들의 우크라이나 지원에 대해 문제를 삼기 위해 안보리 회의를 소집한 러시아를 강하게 비판했습니다. Since last December, Russian forces have used DPRK ballistic missiles to strike Ukraine nearly a dozen times. Since last September, Russia has procured over 11,000 shipping containers of munitions and related materiel from the DPRK in violation of the UN arms embargo. 우드 차석 대사는 또 안보리 대북제재위원회 산하 전문가 패널이 우크라이나 하르키우시에 떨어진 북한산 탄도미사일을 확인한 보도를 언급하면서 원격 측정 자료와 미사일 식별을 통해 러시아가 북한으로부터 미사일을 조달한 사실이 확인됐다고 밝혔습니다. 그러면서 전문가 패널이 이 같은 위반 사항을 보고하기 시작했을 때 러시아가 패널 임기 연장의 거부권을 행사한 것은 우연이 아니라며 모든 국가들의 러시아와의 군사협력 중단을 촉구했습니다. 한국은 러시아가 북한과의 무기 거래를 은폐하려 한다고 지적했습니다. It wanted to conceal the illegal supply of North Korean munitions and ballistic missiles to Russia. However, Russia's veto will not be able to hide from the truth, nor stop ongoing international efforts to uphold the global non-proliferation regime. 미츠코 시노 유엔 주재 일본 차석 대사는 북한이 러시아로부터 받을 대가에 우려를 나타냈습니다. On the other hand, it has procured weapons from North Korea in violation of the Security Council resolutions for which Russia voted. It has also raised concerns in the international community about what North Korea is getting in return. 영국과 프랑스, 슬로베니아, 몰타 등도 북러 무기 거래를 강력 비판했습니다. 회의 소집을 요청한 러시아는 우크라이나에 대한 미국의 지원을 비판하며 기존 주장을 반복했습니다. И как бы ни пытались западные спонсоры Киева представить свою помощь как вклад в самооборону Украины, для любого незаангажированного, да и просто думающего человека очевидно, что без их вредоносного вмешательства конфликт давно бы уже закончился. 이 같은 주장에 대해 우크라이나의 세르게이 키슬리짜 유엔 대사는 침략의 피해자가 자신을 방어할 무기를 가지고 있는 데 대해 침략자가 안보리의 해법을 요구하는 것은 안보리의 임무를 조롱하는 것이라며 러시아를 비난했습니다. BOA 뉴스 조은정입니다. 최근 북한과 러시아의 협력이 심화되고 있는 것과 관련해 미국 국무부는 중국도 우려해야 할 사안이라고 밝혔습니다. 또 중국과 러시아가 북한에 대한 영향력을 발휘해 영내 불안정을 초래하는 북한을 자제시키고 협상 테이블로 돌아오도록 독려해야 한다고 촉구했습니다. 또 한반도 긴장을 격화시키는 것은 미국과 그 동맹이라는 중국과 러시아의 주장도 일축했습니다. 안준호 기자가 보도합니다. 미국 국무부의 매튜 밀러 대변인은 브리핑에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난주 정상회담을 갖고 북한을 옹호한 데 이어 북한이 탄도미사일을 발사한 것과 관련해 북중러 3국 협력이 심화할 것으로 보느냐는 질문을 받았습니다. 밀러 대변인은 그동안 분명한 입장을 밝혀왔다면서 북러 간 협력은 중국도 우려해야 할 사안이라고 말했습니다. When it comes to the cooperation between Russia and North Korea, we have made clear that's a trend that should be a great concern of anyone who is interested in maintaining peace and stability on the Korean Peninsula. That should include the PRC. 밀러 대변인은 또 토니 블링컨 국무장관의 최근 중국 방문 당시 밝힌 내용을 상기하면서 중국은 북러 간 협력에 반대해야 한다고 강조했습니다. The points the Secretary made clear in our last trip to Beijing, as he has in his other interactions with his Chinese counterparts, that we think that's something that should concern
China as well, and China should use its influence to push back on that increasing cooperation between the two regimes. It's not a decision they've made to do so as of yet. 밀러 대변인은 그러면서 북한의 거듭된 도발에 대해 유엔 안보리가 한 목소리를 내지 못했다면서 중국과 러시아는 북한이 협상 테이블로 돌아오도록 독려해야 한다고 밝혔습니다. Because there's not been unity, the DPRK has escalated its ballistic missile launches, each one of which violates multiple UN Security Council resolutions. And we urge Beijing and Moscow to use their influence to encourage DPRK to refrain from that behavior and return to the negotiating table. 이에 앞서 국무부 대변인은 최근 푸틴 대통령과 시 주석이 정상회담 뒤 발표한 공동성명에서 북한을 옹호하며 미국과 그 동맹이 한반도 긴장 격화에 책임이 있다고 비난한 것과 관련한 BOA의 질문에는 미한 군사훈련은 방어적 성격이란 점을 분명히 밝혔습니다. 밀러 대변인은 북한은 다수의 유엔 안보리 결의를 위반하며 대량 살상 무기, WMD 및 탄도미사일 프로그램을 계속 발전시키고 있다고 지적하고 미한 군사훈련은 일상적이고 방어적인 성격의 훈련으로 우리는 훈련 날짜와 내용을 사전에 공개함으로써 위험을 줄이고 투명성을 높이고 있다고 강조했습니다. 대변인은 또 최근 북한과 러시아의 과학기술 협력과 관련해선 북한의 탄도미사일과 순항미사일 발사와 포격, 위협적인 수사 등은 영내 불안정을 초래한다면서 러시아가 영향력을 활용해 북한이 이런 행위를 중단하고 협상장으로 돌아오도록 독려할 것을 촉구했습니다. 이어 러시아가 자국 내에서 외화와 벌이를 하는 북한 노동자들을 안보리 결의에 따라 북한으로 돌려보내는 등 더 많은 일을 할 수 있다고 지적했습니다. BOA 뉴스 안준호입니다. 유럽연합 EU가 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 정상회담 후 발표한 공동성명에서 미국 등이 한반도 위협을 고조시킨다고 주장한 것과 관련해 안보 질서를 깨트리고 있는 것은 러시아라고 반박했습니다. 피터 스타노 EU 대변인은 20일 중러 정상이 회담 후 공동성명을 통해 반미연대를 과시하며 북한을 지지하는 내용을 발표한 데 대한 BOA의 논평 요청에 이같이 밝히고 유럽에서 전쟁을 일으켜 안보 질서를 훼손하는 등 국제법을 위반한 것은 러시아라고 강조했습니다. 또 이 같은 러시아의 북한 옹호 움직임은 우크라이나를 상대로 하는 침략 전쟁에서 러시아가 중국과 북한의 지지를 확보하려는 기회주의적인 이해관계에서 비롯된 것이라고 비판하고 중국과 러시아는 유엔 안보리 상임이사국으로서의 역할을 다하고 국제법을 옹호하며 증진해야 한다고 밝혔습니다. 최근 석탄 유입 움직임이 재개된 북한 라진항에서 처음으로 초대형 선박이 석탄을 선적하는 모습이 포착됐습니다. 유엔이 북한산 석탄의 수출을 금지하고 있는 만큼 제재 위반 여부가 주목됩니다. 이조은 기자가 보도합니다. 북한 라진항입니다. 라진항 일대를 촬영한 플래닛레스의 지난 17일 위성사진에 190m 길이의 초대형 선박이 포착됐습니다. 러시아 전용으로 분류된 서쪽 부두에 선체를 바짝 밀착시킨 선박이 확인된 겁니다. 최근 석탄 유입이 재개되면서 주변이 온통 검은색 석탄으로 가득 차 있던 러시아 전용 부두에서 이날 포착된 선박에도 검은색 석탄으로 추정되는 물체가 가득 실려 있는 모습이 확인됐습니다. 특히 VOA가 라진항의 석탄 유입 재개 사실을 보도한 뒤 처음으로 선박이 석탄을 선적하는 모습이 포착된 것이라 주목됩니다. 앞서 VOA는 지난달 7일부터 배가 정박하는 러시아 전용 부두와 이곳에서 약 300m 떨어진 공터에 석탄이 쌓이기 시작해 14일 그 면적이 더 넓어졌다고 보도한 바 있습니다. 이어 나흘 뒤 촬영된 위성사진에선 당시보다 더 많은 양의 석탄이 쌓인 장면이 확인됐으며 특히 공터와 부두에 석탄이 쌓인 면적이 넓어지면서 이전까지 볼 수 있던 두 공간 사이도 검은색으로 뒤덮였습니다. 라진항에서 석탄이 마지막으로 포착된 건 지난 2021년으로 당시에는 러시아 전용 부두가 아닌 바로 옆 북한 부두에 석탄이 쌓여 있었습니다. 따라서 러시아 전용 부두를 기준으로 이처럼 많은 양의 석탄이 포착된 건 지난 2019년 이후 약 5년 만입니다.
현재 라진항 러시아 전용 부두에서 석탄을 실은 선박의 국적이나 앞으로의 행선지를 파악하긴 어렵지만 수출 부두에 초대형 선박이 석탄을 가득 실은 모습이 포착됐다는 점에서 해외로 향할 가능성이 큽니다. 유엔 안보리는 석탄을 포함한 북한산 광물의 해외 수출을 전면 금지하고 있기 때문에 이번에 배에 실린 석탄이 북한산이고 해당 선박이 해외로 향한다면 이는 안보리 대북결의 위반에 해당합니다. 라진항 선적 제3국 석탄에 대해선 제재 예외가 인정될 수도 있지만 한국 정부는 북한 기항 선박의 입항을 6개월 동안 금지하는 독자 제재 조치를 시행 중입니다. 또 중국 기업 등이 라진항을 통한 러시아산 석탄 수입에 나서는 모습이 포착된 바 있어 한국이 아닌 제3국으로의 수출 가능성은 여전히 열려 있지만 이 경우에도 실제 제3국 선박이 북한에서 석탄을 선적할 수 있을지는 지켜봐야 합니다. VOA 뉴스 이주원입니다. 오는 7월 미국 워싱턴에서 열리는 북대서양 조약기구 나토 정상회의를 앞두고 미국 하원 외교위원회가 나토에 대한 미국의 공약을 재확인하는 결의안을 채택했습니다. 지난 16일 외교위 전체 회의를 통과해 본회의로 넘겨진 이번 결의안은 민주당의 윌리엄 키팅 의원이 대표 발의했으며 마이클 맥콜 외교위원장과 그레고리 믹스 민주당 간사 등 49명의 의원이 초당적으로 발의에 참여했습니다. 결의안은 나토를 통한 대서양연안 국가 간의 협력은 적들의 악의적 영향력 확산을 막는 보루 역할을 한다고 강조하고 특히 러시아와 중국, 북한, 이란 같은 권위주의 정권은 정치와 경제, 안보 부문에서 협력을 강화하고 민주주의 원칙을 훼손하며 민주주의 제도에 대한 불신을 심어왔다고 지적했습니다. 이번 결의안은 워싱턴 정가에서 러시아와 중국, 이란, 북한의 연대 강화를 우려하는 목소리가 초당적으로 높아지고 있는 가운데 나왔습니다. 미국 국무부의 줄리 터너 북한 인권 특사가 21일부터 5일 일정으로 한국을 방문합니다. 국무부는 20일 보도자료를 통해 이같이 밝히고 터너 특사는 서울에서 아시안 리더십 컨퍼런스에 참석하고 한국 정부 관계자와 시민사회 대표, 탈북민, 납북자, 억류자, 미송한 국군 포로 가족 등을 만날 것이라고 설명했습니다. 이어 터너 특사는 일련의 연설과 회의, 현장 방문을 통해 북한의 인권 유린 문제와 이산가족 문제 등을 다룰 것이라고 밝혔습니다. 한편 지난달 한국 외교부의 이신화 북한인권국제협력대사는 터너 특사가 한국을 방문해 김영호 통일부 장관과 함께 1970년대 한국 고교생들이 납북된 현장을 찾을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 국제뉴스입니다. 이란의 에브라임 라이시 대통령과 외무장관 등이 헬리콥터 추락사고로 사망했다고 이란 정부가 오늘 밝혔습니다. 모센 만술이 이란 부통령은 20일 소셜미디어를 통한 성명에서 에브라임 라이시 대통령이 헬리콥터 추락사고로 사망했다고 확인했습니다. 사고 헬기는 전날인 19일 아제르바이잔 국경 인근 산악지대에서 추락했으며 라이시 대통령 외에 허세인 아미르 압돌라이안 외무장관 등 모두 8명이 탑승했던 것으로 알려졌습니다. 이란 국영 언론은 라이시 대통령 일행이 탄 미국산 벨 212 헬리콥터가 아제르바이잔 접경 이란 북서부 지역 댐 건설 현장을 방문하고 복귀하던 길에 타브리즈 북쪽 바르제칸 지역 산 정상에 충돌했으며 이란 당국이 밤샘 수색 끝에 20일 오전 검게 그을린 잔해를 발견했다고 보도했습니다. 또 로이터 통신은 올해 63세인 라이시 대통령은 2021년 대통령에 당선된 뒤 이슬람 율법 준수 강화를 주도했으며 반정부 시위에 대한 유혈 진압에 책임이 있는 인물이며 특히 아야톨라 알리 하메네이 이란 최고 지도자의 후계자로 꼽혀왔다고 보도했습니다. 한편 하메네이 최고 지도자는 이날 5일간의 국가 애도 기간을 선포하고 대통령 권한대행으로 무하마드 모크베르 제1부통령을 임명했으며 이란 정부는 압돌라이안 외무장관의 후임으로 알리 바게리칸이 외무처관을 임명했습니다. 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관이 베냐민 네타냐후 총리 등 이스라엘 지도부와 만나 가자지구 전쟁 관련 현안들을 논의했다고 백악관이 밝혔습니다. 백악관은 19일 보도자료를 통해 설리번 보좌관이 이날 예루살렘에서 네타냐후 총리와 아이작 헤르조그 대통령, 자이 하넥비 국가안보보좌관, 론 더머 전략장관 등과 만나 미국, 이스라엘 전략협의그룹 회의를 가졌다고 밝혔습니다.
회의에서는 하마스가 억류 중인 모든 인질들의 석방을 위한 외교 활동과 하마스의 영구적인 패배를 위한 공동 목표에 대해 논의했다고 백악관은 전했습니다. 또 설리번 보좌관은 가자지구 내 이스라엘군 작전에 대해 설명을 들었으며 민간인 피해를 최소화하면서 하마스의 패배를 확실히 보장할 방법에 대해 논의했으며 가자지구 남단 라파 지상작전과 관련한 조 바이든 대통령의 입장을 거듭 강조하는 한편 가자지구에 대한 인도주의 물자 지원 증대를 위한 구체적 조치들을 제안했다고 밝혔습니다. 카림 칸 국제형사재판소 ICC의 검사장이 이스라엘과 하마스 양측의 지도부에 대한 체포영장을 동시에 청구했습니다. 칸 검사장은 20일 성명을 통해 이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와 요아브 갈란트 국방장관에게 적어도 2023년 10월 8일부터 팔레스타인 영토 가자지구에서 자행된 전쟁 범죄와 반인도적 범죄에 대한 형사적 책임이 있다며 국제형사재판소 ICC에 체포영장을 청구했다고 밝혔습니다. 칸 검사장은 체포영장에 이들 두 사람이 고의적인 전범살인, 의도적 민간인 공격 지시, 기아를 전쟁 수단으로 활용하는 등 ICC 조약인 로마 규정의 다수 조항을 위반했으며 이 같은 혐의는 생존, 목격자 인터뷰와 영상, 사진, 오디오 자료, 위성 이미지 등을 토대로 조사한 결과 드러난 것이라고 밝혔습니다. 칸 검사장은 또 가자지구를 통치하는 팔레스타인 무장정파 하마스의 야히야 신와르 최고 지도자와 군사조직 알카삼 여단의 무하메드 디아브 이브라임 알 마스리 사령관 그리고 이스마일 하니예 정치국 의장 등 지도자 3명에 대해서도 전쟁 범죄 등 8개 혐의를 적용해 체포영장을 청구했습니다. 앞서 튀르키예와 남아프리카 공화국 등은 이스라엘 하마스 전쟁과 관련해 국제형사재판소에 수사를 요청했습니다. 라이칭더 신임 타이완 총통이 취임 연설을 통해 타이완에 대한 위협을 중단할 것을 중국에 촉구했습니다. 라이 총통은 20일 수도 타이베이에서 열린 취임식 연설에서 중국이 정치적, 군사적으로 타이완을 위협하는 일을 멈추고 전쟁이 발발할 것이라는 국제사회의 우려가 나오지 않도록 타이완과 함께 영내 평화와 안정을 위한 국제적 책임을 다할 것을 촉구한다고 밝혔습니다. 또 타이완은 민주주의와 자유를 양보하지 않는다면서 평화가 유일한 선택이며 번영은 타이완의 장기적 평화와 안정을 위한 목표라고 강조했습니다. 한편 중국 외교부의 왕원빈 대변인은 이날 정례 브리핑에서 타이완의 독립은 막힌 길이라면서 어떠한 겉모습이나 문구를 내걸어도 타이완의 독립과 중국과의 분리 추구는 실패할 수밖에 없다고 말했습니다. 한편 토니 블링컨 미국 국무부 장관은 성명에서 미국은 라이 총통과 함께 우리의 공유된 이익과 가치를 진전시키고 오랜 비공식 관계를 심화시키며 타이완 해협을 가로지르는 평화와 안정을 유지하기 위해 노력하길 기대한다고 밝혔습니다. 이날 취임식에는 조 바이든 대통령이 파견한 전직 미국 관리들과 타이완과 공식 외교 관계를 유지하고 있는 파라과이 대통령 등 12개국 지도자들이 참석했으며 일본, 독일, 캐나다 의원단 등도 참석했습니다. 지금까지 국제뉴스였습니다. 이상으로 VOA 뉴스투데이를 모두 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.